जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम शुणा फकीर मोहन सेनापति रचित गल्प सुना बोहू। रामहरि पट्टनायक थिले पुलिस दारोगा। सालेपुर प्रगना गोपालपुर गाँव में जड़े जनाशुना लोक। भल मंद कथा पड़िले आखपाख 10 खंड गाँ लोके परामर्श लोड़ा तांको पाखकु धाई आसती। पंचायत लोके चाही बसी थांती रामहरि बाबू आसवे तेबे कथा पड़िबो। बाबू पेंशन पाई 5 वर्ष जाए घरे बसतिले। तांको वियोग बेलकु पुत्र शिवसुंदर बयस 10, कन्या चंपा देई को 5 वर्ष पशिला। विधवा विमला देई बड़ दयावती, बड़ हेंगली, बड़ सरला थिले। एते बड़ दुखरे पड़ी बड़ घरणी होई पड़िलेनी। पिला दियोटी आ घरकणा संभाली सुंभली रखिथिले। रामहरि बाबूंकर दरमा उपरी सुपुरी मिसाई बेस 10 टंका रोजगार थिला। हेले कौन हैला, मनीषटा थिले बड़ साहा खर्ची, तुच्छा हाथ में मरीछंती। विमला देई लुचा छपा करी हाथ में जे 10 टंका रखिथिले आ देहर गहना गांठी दिखंड बिकाबिकी करी आज जाए घर चलाई नेले। आउ खरच टाणटुण करी पुओटीर पाठपढ़ार सबू सारिछंती। सबुबेले बोलुछंती, शिबू दी अक्षर पढ़ू, देहरे गुण थिले काली सकाळे घरकरणा करी बसिबो। झियो चंपाटी देखिबाकू बेस डौल, नाकटी खंडाधार परी सीधा, कला कला बड़ बड़ आखि जोड़िक ढल ढल दिशुथाए। मुंडर अलका आ दांत गुड़िक सुंदर मुखटी को माने। कुमकुम बोली देला बोली देहटीर रंग, जिमिति रूप सिमिति गुण। माँ पाखरु बेस रंधाबड़ा शिखिची। आउ गुणरे ताकू केही बारी पारिबो नाही। शिबू भाई श्रद्धा करी किछि पाठ पढ़ाई देइचंती। हातरे काम पाइटी नथिले संज बेले माँ पाखरे बसी कृपा सिंधु बदन आ छांदमाळारू केते गीत बोले। शिव बाबू सदर कचेरी रे किराणीगिरी काम करती। चाकरी खंडिक पाइला दिनरू तांकर इच्छा अल्प स्वल्प दरमा दे पिला भलिया गोटे रोसैया रखिले माँ टिके आराम रे रहिबे। विमला देई शुणी निहाती नाराज। चाउल अधसर फुटई देले पाइलटी सरला। पिलाटा केते दरमा पाए जे खर्चटा बढ़ई बसिबो। दिन पानी परी बही जाउची। आसंता बिछा 6 दिन को चंपार 12 पुरी 13 वर्ष पशिबो, तेणिकी 14। जोड़ा बयस पशिले बाहा मना। एही वर्ष विवाह नहेले नुहे। करण घर बोली झुओटाकू थुबुड़ी करी घरे रखिबा निहाती नीलठापण कथा। घर भल, कन्याटी सुलक्षणी, भल भल जवाब आसिलानी। विमला देईंकर तुरंत जवाब ना। जे जेते बुझाऊ एकारा ना। दिने संज बेले विमला देई अन्य पिउसी आउ शिबू बाबू को पाखरे बसाई अपना मन कथा फिटाई कहले, देख पिउसी, झुओ को जुआई नेले गला, जम नेले मला। बड़ लोक देखि दूर दूरांतर को झीटा को पेली देवी, आउ तो आखि सुलभ देखिपारि नहीं। करण कूल जे गला, एक मुहा से ही गला। मोर 2टी आखि, गोटे गले कणा होई मरीजी जे, इमिति आखपाखरे देवी जे जिमिति डाकिदेले ओ करुथुब। ए तो गला गोटे बाड़। असल कथा मु सत्य लंघिबी नहीं। बाबू माने आउ बौल चली जाई स्वर्गरे अछंती। मु नरकरे घांटी हेउची। सत्य लंघिले मते नरकरे भी ठाब नहीं। रामहरि बाबू चाकरी घर 4 घर छड़ा पड़ोशी नवघन दासे पुलिस जमादार थिले। गोटे थाना रे एका संगे चाकरी रे ढेर दिन बीती जाइथिला। नवघन बाबूंको कुटुंब मध्यरे भार्या कमला देई आउ गोटे पुओ दिवाकर। 2 बाबूंको मध्यरे जेमिति मन मिले खूब भाव। एणे घर आड़े विमला देई आउ कमला देईंकर मध्य सेमिति मिलाप, सेमिति एक मन। 2 जण जेतेबेले भुआ शुणिथिले रोज सकाळे बाड़ीआड़े पोखरी तुठरे घड़िए जाए बसी दांत घसंती। आ दुख सुख कथा, हसखुशी कथा, रंधाबड़ा कथा, घरकरणा कथा हुअंती। दोल पूर्णिमा दिन 2 जण आंब बौल बसिथिले। चंपा जेतेबेले पेटरे थाए कमला देई कहिले, बौल तमर जेबे गोटे झियो हबो मो दिबुकु दबो। विमला देई कहिले, हाँ बौल देबी। कमला देई सत्य, विमला सत्य, कमला सत्य, विमला सत्य, कमला सत्य, विमला सत्य। 3 सत्य उतारे आउ कौन कथा थाए। नवघन बाबू कमला देई चली जाइछंती।
ପୁଅ ଦିବାକର ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ। ପିଲାଟା ଯୋଗେ ଇଂରାଜୀ ବି 2 ଅକ୍ଷର ଜାଣେ। ଯୁବା ବୟସ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। କାକଟପୁର ଜମିଦାର ଶିରସ୍ତାର ନାଏବ। ବିମଳା ଦେଇ ସେ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘିବି ନାହିଁ। ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିକି ଠାଏ କରିବି। ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଦିବାକର ଚମ୍ପା ମାଣିକଯୋଡ଼ା ପରି ପରମ ସୁଖରେ ଘରେ ଥାନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର ଏକ ମନ, ଏକ କଥା, ଏକ ଇଚ୍ଛା। ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଯେବେ କିଛି ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ମା ବିମଳା ଦେଇ ଏଣିକି ଅଡ଼ି ବସିଲେଣି। ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଦିନେ ରବିବାର, କଚେରୀ ବନ୍ଦ, ପୁଅ ଘରେ ଅଛି। ଶିବୁବାବୁ ବସି ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଥି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲେ। କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା ଶିବୁ, ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ଥର କହିଲି ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ପହିଲୁ ପହିଲୁ କହିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ବାହା ହେବୁ। ପଢ଼ା ସରିଲା। ଫେର ଧରିଲୁ ଚାକିରି କଲେ ବାହାଘର ହେବ। ଚାକିରି ବି ହେଲା। କାହିଁ ବାହାଘର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଆଉ ବଳ ବୟସ ଆସୁଛି ରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କାମ ପାଇଟି କରିପାରିବି ରେ? ବିଦାମା ସିନା ଦିବାମା ସିନା ବାହାର ଘର କାମ ପାଇଟି କରିଦେଇ ଗଲା। ଭିତର ପାଇଟି ରନ୍ଧବଢ଼ା କରୁଛି କିଏ? ଏଣିକି ସଞ୍ଜ ହେଲା ତ ଆଖିକି କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ। 5 ଜାଗା ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବି। କାମ ପାଇଟି ହାତକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେ ଦିହ ପାକୁ ଲାଗିଲେ ଚମ୍ପା ଆସି 2ଟା ସିଝାସିଝି କରିଦେଇ ଯାଏ। ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିବ? ଯେତେ ହେଲେ ସେ ହେଲା ପରଘରୀ। ତାର ଫେର ଘରକରଣା ଅଛି ନା। ପୁଣି ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଯେତେବେଳେ ପାରେ ଧାଇଁ ଆସେ। ନୋହିଲେ କ'ଣ ଆସିପାରନ୍ତା? ଆଉ ଦେଖେ, 3 ପ୍ରସ୍ତ ଘର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତୁ କଚେରୀକୁ ବାହାରିଗଲେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଗୋଡ଼ାଏ। ଏଇ ଘର କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ହଇରେ ଭା, ମୁଁ ଆଉ କେତେ କାଳ ବଞ୍ଚିବି ରେ? ମୋତେ ଟିକିଏ ଅନାରେ ଭଲା। ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିନା ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଭିହଡ଼ା ବସିଥାନ୍ତୁ? ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦି ବସିଲେ। ସଁ ସଁ କରି ନାକ ପୋଛି ପକାଉଥାନ୍ତି। ମା'ର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଶିବୁବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ପୋଥି ଖଣ୍ଡିକ ମେଜ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆନିଆଈ ଦୁଆରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆନିଆଈ ଲେଖାଯୋଖାରେ ବିମଳା ଦେଇର ମାଉସୀ। ଶିବୁ ଆଉ ଚମ୍ପାକୁ କୋଳରେ କାଖରେ କରି ବଢ଼ାଇଛି। ବିମଳା ଦେଇ ତାକୁ ମା' ପରି ମାନନ୍ତି। ଆନି ବି ବିମଳା ଦେଇଙ୍କୁ ଝିଅ ପରି ମଣେ, ଭଲ ପାଏ, ସବୁ କଥାରେ ସାହା ହୁଏ। ଆନି ଘର ଆଉ ବିମଳା ଦେଇ ଘର ପାଚିରି ଲଗାଲଗି, ଦୁଆର ଭିନ୍ନ। ଆନିଆଈ ବଂଶଲତା ଆମେମାନେ ପାଉନାହୁଁ। ଏଥରକୁ ଉପର ପୁରୁଷର କାହାରି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଈ ନାତି ମଧ୍ୟରେ ଢେର କଥାଭାଷା ହେଲା। ଆଈ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶିବୁ, ତତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂ ଆଣିଦେବି। ମାଣିଆବନ୍ଧି ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧାଇବୁ ଏକା। ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ଆନିଆଈ ବଡ଼ କଳିହୁଡ଼ି ଥିଲା। ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ଭାବ କରିବାକୁ ବି ଆଗ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଠକ ବୁଦ୍ଧି ଫାନ୍ଦି ଦେବାକୁ ବି ଖୁବ୍ ପାରେ। ରାଣ୍ଡ ମାଇକିନିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୁଲ ଭଟକାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ପଚାରନ୍ତି। ଉଛୁଣି ଆଈ ବଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ କରି ବାହାରିଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ। ରେ ବିମଳା, ରେ ମା ବିମଳା। ଡାକି ଡାକି ଯାଇ ଝିଆରୀ ପାଖରେ ବସିଲା। ଏକଥା ସେ କଥା 2ଟା କଥା ବାଦେ କହିଲା, ଆରେ ମା, ଶିବୁ କହିଛି ବାହା ହେବ। ହଁ, ଭଲ ଘର, ଭଲ ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିବ, 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଥିବ, ଏମିତିକା କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇଲେ ବାହା ହେବ। ଶିବୁବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କନ୍ୟାଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଆଈ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାଟା ଝିଆରୀକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏକା ଶିବୁବାବୁ କିଆଁ, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ବଳେ? ପାଠକ ପାଠିକା ବୋଲନ୍ତୁ ଭଲା, କଥାଟା କ'ଣ ମିଛ? ବିମଳା ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ପିଉସୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ପିଉସୀ, ତୁ ଟିକିଏ ଲାଗିଯା। ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବାପ ଛେଉଣ୍ଡଟି ଲାଗି କିଏ ଧାଇଁବ? ଯାହା କରିବ ଜୁଆଇଁ ବାବୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯା ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେ ଖୋଜାଲୋଡ଼ା କରି ଘଟଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚମ୍ପାକୁ କହିବି, ସେ ବି ଜୁଆଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲା ଲୋକ, କହି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ କହିବୁ। ଦିବୁବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହା ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ଚମ୍ପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ବିଜୁବାବୁ ବାହାରକୁ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସି ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ଚମ୍ପା ଧାଇଁ ଆସି ପଚାରିବ, କ'ଣ କନ୍ୟା ଠିକଣା ହେଲା? ମଲା ଯା, କନ୍ୟାଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲେ ହେଲା? ଚମ୍ପାଟା ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଛି। ଦିବୁବାବୁ ଜମିଦାର ନାଏବ, ମଫସଲର ଖବର ଜଣା। 5 ଜାଗାକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ। 2 ପକ୍ଷରୁ ଲୋକ ଯା ଆସ କଲେ। କଥା ପଟିଲା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଢଳିଲା। ଦୁମଦୁମପୁରରେ କନ୍ୟାଟି ଘରଯୋଗ୍ୟା ହେଲାଣି।
ବୟସ 17 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ବିଧବାର ଝିଅ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଦାସ ଗାଁର ଅବଧାନ। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଶିବୁବାବୁ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ହେଉଥିଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା କିଏ ନ ଲୋଡ଼େ। ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କପାଳକୁ ଘଟିଥାଏ? ବିବାହ କଥାଟା ଜାଣ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର କଥା। ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ କିଏ ମେଣ୍ଟିବ? କନ୍ୟା ଯା ଇଶାଣରେ ଚାଉଳ ପକେଇଛି, ଧରି ବାନ୍ଧି ସେଇଠିକି ଯିବ। ଶିବୁବାବୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଣେ ମା ହେଲେଣି ଅଥୟ, କ'ଣ କରିବେ? ରାଜି ହେଇଗଲେ। ବିମଳା ଦେଈଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ? ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ପେଜ ମନ୍ଦାକ କି ଅମୃତ। ବୋହୂ ବୋହୂ ଭୋଜି ହେଉଥିଲେ। ବୋହୂ ଠିକଣା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଚମ୍ପା ମନରେ କଲା ପାରିଲା ବୋହୂ ଆସିବ, ଏକାବେଳକେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଯିବ। ମା ଖଲାସ ପାଇଲେ ଭଲ ହେଲା। ଦିବୁବାବୁ ଖବର ଆଣିଲେ କନ୍ୟା ଦେହବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ କଳା, ନାମ ନିମା। ନାମଟା ବିଚିକିଟା କିଆଁ? ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଲା କନ୍ୟାର ଉପର ଦୁଇ ଭାଇ ଲାଗ ଲାଗ ବାହୁଡ଼ିଲା ବାଦେ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ମା ଦେଖିଲେ କନ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଉପର ଦିଓଟି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଙ୍କୁ ଯମ ନେଇଯାଇଛି। ଏ କନ୍ୟାଟିକୁ କାଳେ ଘେନିଯିବ। ନାମ ଦେଲେ ନିମା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ ପରି ପିତା। ଯମକୁ ରୁଚିବ ନାହିଁ। ସେସବୁ କଥା ଯାଉ। ନିମା ସାଙ୍ଗରେ ଶିବୁର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଟିକୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ନୂଆ ବୋହୂଟି ଘରେ ପଶିଛି, ତାକୁ ହଠାତ୍ କେମିତି କିଏ କହିବ ତୁ ଏ କାମ କର ସେ କାମ କର। ବୋହୂଟି ଢାଙ୍କି ଢିଙ୍କି ହୋଇ ଘରେ ବସିଥାଏ। ଚମ୍ପା ଆପଣା ଘର ବାସି ପାଇଟି ସାରି ଆସି ବୋହୂକୁ ଉଠାଏ, ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରେଇ ଆଣେ। ବିମଳା ଦେଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଭାତ ପରସି ଦିଅନ୍ତି। ବୋହୂ ଖାଇ ହାତ ଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ବିଦାମା ଆସି ଖଣ୍ଡ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ବାସନ ଧୋଇ ପକାଏ। 15 ଦିନ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, କାହିଁ ବୋହୂ ତ ଗମ୍ଭୀରରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କାମ ପାଇଟି କିଛି କରୁନାହିଁ। ଚମ୍ପା 2 ଥର 4 ଥର କହିଲାଣି, ବୋହୂ ଉଠ, କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର। ତୁଚ୍ଛା ବିଛଣାଟାରେ ପଡ଼ିଛ କିଆଁ? ବୋହୂ ଘାଲେଇ ଦିଏ। ଶୁଣିଲା ପରି କିଛି କଥା କହେ ନାହିଁ। ମନରେ କଲା କ'ଣ? ମା କହିଛି ମୋ ଗେରସ୍ତ ରୋଜଗାରିଆ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଘରେ ଖାଇବେ, କାମ ପାଇଟି କରିବେ ସିନା, ମୁଁ କିଆଁ ଗତର କଟାଇବି? ମା ଯେତିକି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବୋହୂ ଭଲ କରି ମନରେ ରଖିଛି। ମା କହିଛି ଶାଶୁକୁ ଅନାଇ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଠାରି ଠାରି ଦେବୁ। ବୋହୂ ଖାଇ ବସିଥାଏ। ଭାତ କି ଦିଅଣ ଲୋଡ଼ା ହେଲେ କଂସା କି ଗିନାଟା ମାଟିରେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରି ମାଟି ଠାରି ଦିଏ। ବୋହୂଟି ଟିକିଏ ଭୋକ ବାଉଳି। ଭାତ ରନ୍ଧାରେ ଶାଶୁ ଟିକେ ଡେରି କଲେ ବୋହୂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ହୁଁ ହୁଁ କରି ପେଟରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଠାରିଦିଏ। ବିମଳା ଦେଇ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ବୋହୂଟିକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚମ୍ପା ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋହୂଟିକୁ ବକାବକି କଲାଣି। ବୋହୂ ବି କେତେ ସହିବ? କିଆଁ ସହିବ? ସେ ଯେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ। ପହିଲୁ ପହିଲୁ ରାଗରେ ଗୁଇଁ ଗାଇଁ ହେଉଥିଲା, ଏଣିକି ସାଫ୍ ଜବାବ ଦେଲାଣି। ଦିନେ ଚମ୍ପା ଭାରି ରାଗି ଯାଇ ବୋହୂକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ବୋହୂ ବି ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିମଳା ଦେଇ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲେ, ନାରେ ନା ମା ଚମ୍ପା, ଛୁଆଟା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସବୁ କାମ ପାଇଟି ପଛେ କରିବ ଯେ, ଢୋଲ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପେ ବଜେଇବ। ଚମ୍ପା କହିଲା, ନାହିଁ ମା, ଏ ବୋହୂ ଦେଖୁଛି ଢୋଲ ତ ଢୋଲ, ଢେଙ୍କି କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ହଲଚଲ ହେବାର ନୁହେଁ। ଦିନେ ଆନି ଆଇ ନାତୁଣୀକୁ ପଚାରିଲା, କିଲୋ ଚମ୍ପା, ତୁ ତ ବୋହୂକୁ ଏତେ ବୁଝାଉଛୁ, ଏଣିକି ଉଠି କାମ ପାଇଟି କଲାଣି ନା? ଚମ୍ପା କହିଲା, ନାହିଁ ଲୋ ଆଇ, ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ସେ ତ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ଉଛୁର ହେଲେ ବା କିଛି କଥାରେ ବୋହୂଟା ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଟ ଭଟ ଲଗେଇଲାଣି। ହେଲେ ବୋହୂ ତା ମା କଥା ଭୁଲି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗାଳି ଦିଏ ନାହିଁ। ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ପଛ କରି ବରବର ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ, ବକିଯାଏ। ବୋହୂର ଯେ ଏତେ ଗୁଣ ଶିବୁବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ତ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଚମ୍ପା ବି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଘର କଥା ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ କେତେ କଥା ବୁଝିଲେଣି। ଏଣିକି ଚମ୍ପାକୁ ବଳେଇ ଗଲାଣି। ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ନ କହିଲେ ନୁହେଁ। ଘରେ ଯେବେ କହେ ମା ଧାଇଁ ଆସି ପାଟି ବନ୍ଦ କରେଇବ। ସବୁ କଥା କୁହାଇଦେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆନି ଆଇ ଦୁଆରେ ବସି ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଇ ତିନିହେଁ ବସି ଢେର ବେଳ ଯାଏ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯିବ କମିଟି ବସିଲା। ଏଣେ ତୁନି ତୁନି କଥା ହେଲେ ଯେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶିବୁବାବୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଚମ୍ପା, ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର କତିରୁ ସୋମବାର ଯାଏଁ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, 4 ଦିନ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଠିକଣା କରିବା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର। ଜୁଆଇଁ ଦିବୁବାବୁ ସକାଳୁ ଉଠି କାକଟପୁର ଜମିଦାର ଘରକୁ ଗଲେ। 2 ଦିନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଦୁଆରେ କଞ୍ଚି ଲଗେଇ ଦେଇ ମା ଘରକୁ ଆଇଲା। ଭାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ। ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚମ୍ପା ଏକାବେଳକେ ବୋହୂ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୋହୂର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଚମ୍ପା ଭାରି ଖପା ହେଇ ଗର୍ଜନ କଲା, କିଲୋ ବୋହୂ,
କିମ୍ଭୀରଟା ପରି ପେଟେ ଖାଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼େଇ ହେଉଛୁ, ଘରେ ପାଇଟି କିଏ କରିବ କିଏ ଲୋ? ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୋଇଲି ଆଣିଛୁ କିଲୋ? ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳା ଯାଏ? ବୋହୂଟା ତ ସହଜରେ ଥିଲା ବଡ଼ ରାଗି, ପୁଣି ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ହେଲା ଘରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁଣି ଆସି ଗାଳି ଦେବ? କୋପରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲୁଗାଖଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ମୁକୁଳା ଗର୍ଜନ କରି ଏକାବେଳକେ ଆମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପୋଇଲି? ନିଆଁ ଲାଗି? ଦୂର ହ! ମୁଁ ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତୁ କିଏ ଲୋ? ଗାଳି ଦେଉଛି ତ ଦେଉଛି, ସେଇ କଥା ବାର ବାର କହୁଛି। ଏଣେ ଚମ୍ପା ହସି ହସି ଯାଇ ମା ହାତରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଘର ପହଁରି ବସିଲା। ବିମଳା ଦେଈଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କଳି ଶୁଣି ଅଥୟ ହେଲେ। କଳିକୁ ସେ ବଡ଼ ଡରନ୍ତି। କଳି ଜାଗାରୁ ପଳାନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡରେ କେହି କଳି କଲେ କବାଟ କିଳି ପକାନ୍ତି। ବୋହୂକୁ ତୁନି କରାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଚମ୍ପା ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା। ବୋହୂଟା ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ଥକି ଯାଇ ଦୁଲ କରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେତିକି ବେଳେ ଚମ୍ପା ପାଇଟି ଛାଡ଼ି ହସି ହସି ଆସି ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ କ୍ରୋଧ କଲା ପରି କହିଲା, କାହିଁ ଗଲା ସେ ପୋଇଲି ନିଆଁ ଲାଗି? ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 10 ପାହାର ପିଟିବି। ଅଳପେଇସିଆ ନିଆଁ ଲଗା ତା ଭାଇଟାକୁ ଧରି ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣି ଗଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ 20ଟା ଛାଞ୍ଚୁଣି ପିଟିବି। ପୁଣି ବୋହୂ ରାଗରେ ଉଠିଲା। ଚମ୍ପାକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିମଳା ଦେଇ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲେ, ନାହିଁ ରେ ମା, ନାହିଁ ରେ, ତାକୁ ଗାଳି ଦେ ନା ରେ ମା, ତା ମା କତିରେ ନାହିଁ ରେ, ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦିବ ରେ। ଚମ୍ପା କହିଲା, ତା ମା କାନ୍ଦୁ, ଏ ନିଆଁ ଝିଅକୁ କିଆଁ ମାରି ନ ପକାଇ ଏଠିକି ପଠେଇଛି? ଏଇ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ଏ ପୋଇଲିକୁ ମାରି ପକେଇବି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ଆଜି ବାହାଘର, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଶିବୁବାବୁ ଦାଣ୍ଡପଟରେ ଥିଲେ। ଧାଇଁ ଆସି ଚମ୍ପା ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଆ ଚମ୍ପା ଆ, ମା ତାଙ୍କ ସୁନା ବୋହୂକୁ ନେଇ ସେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। 2 ଜଣ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହସି ହସି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ନସର ପସର ହୋଇ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯା ନାହିଁ ରେ। ଆରେ ଶିବୁ, ଢେର ବେଳ ହେଲାଣି ରେ। ଚମ୍ପା ଭାତ ବସେଇଛି, 2ଟା ଖାଇଯା ରେ। ଶିବୁ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଇ ଝିଅ ରାଣ ପକା, କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। ବିମଳା ଦେଇ, ମୋ ମା ରାଣ ପକାଉଛି, ଆଖି ଛୁଉଁଛି, କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ପୁଅ ଝିଅ ଡରରେ ବିମଳା ଦେଇ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବାଡ଼ି ଘର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ବୋହୂ ଦୁଆରକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଭାତ ଥାଳି ପକାଇ ଫେର ବୋହୂର ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେଖିଲା ବୋହୂର ଆଉ ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାଛୁରୀ ତତଲା ଲୁହା ଦାଗ ଦେଲାବେଳେ ଯେମିତି ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜେ, ସେହିପରି ଗର୍ଜୁଛି। ବୋହୂ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମନରେ କଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସାଆନ୍ତାଣୀ? ନଣନ୍ଦଟା ଏବେ ଗାଳି ଦେଉଛି, ମୋ ଲାଗି କେହି ପଦେ କହୁନାହିଁ। ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଳିଗଲେଣି, କ'ଣ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭା ହେବେ? ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ଶାଶୁ ତ ପାଖ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁନି ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାହାରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥାଏ। ତେତିକି ବେଳେ ଚମ୍ପା ଭୋ ଭୋ କରି ଶଙ୍ଖଟିଏ ବଜେଇ ଦେଲା। ଆଲୋ ବାରିକାଣୀ, ଯା ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚିଜ ସବୁ ସଜିଲି କରି ରଖିଦେ। ଏ ବାରିକ ପୁଅ, ବଡ଼ ଘର ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଆସନ ପକାଇ ରଖ। ପାଣି ପଣା ସବୁ ଠିକ୍ କର। କ'ଣ ଆଉ ବେଳ ଆସୁଛି? ସେତେବେଳକୁ ସାଆନ୍ତମାନେ ଆସିଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଭୋଁ 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 ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ଆରେ ଶାମା, ମିଠେଇ ଥାଳିଟା ଭିତରେ ରଖିଦେ। କ'ଣ କହିଲୁ ରାଧିକା? ଦହିସର ବିଲେଇ ଖାଇଗଲା? ମଲା ଯା, ସାଆନ୍ତମାନେ ଜଳଖିଆ କରିବେ କ'ଣ? ଚମ୍ପା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଭାଇକୁ ମା'କୁ ଖୁଆଇଲା। ମା କହିଲେ, ତୁ 2ଟା ଖା। ଆଉ ବୋହୂ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଡରିଯାଇ କହିଲେ, ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଚମ୍ପା ଏକା ଖାଇବ। ଶିବୁବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଖବରଦାର, ବୋହୂ ନାମ ଧରନା। ମା ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ପଳେଇଲେ। ବେଳ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ହେଲାଣି। ଆନି ଆଇ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଅଇଲେ। ବୋହୂକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, କିଲୋ ଚମ୍ପି, କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଫୁଲମାଳ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ ହେବ? ଚମ୍ପା, ଏଇ ଦେଖୁନା, ହଁ ଭାଇ ସାଆନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେବେ ପରା। ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦ ଉଠା। ତୁ ଯା, ସେ ଘରେ ମିଠେଇ ଦହି ଅଛି, ଆଣେ, ଖା ଯା। ତତେ ବାଡ଼ି ଦେବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ଭୋଁ ଭୋଁ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଳହୁଳି। ଆଇ, ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବ, ଏ ବୋହୂଟା କ'ଣ କରିବ? ଚମ୍ପା, ମଲା ଯା, ଏଇଟା କି ବୋହୂ ମ? ଘର ଦୁଆର ପାଇଟି କରିବ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବ, ଏଥିଲାଗି ସିନା ଭାଇ ଏଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଟା ତ କିଛି ଗଲା ନାହିଁ। ବୋହୂ କ'ଣ? ଆଇ, ଆଚ୍ଛା ଏ ବୋହୂଟା ଖାଇବ କ'ଣ? ଚମ୍ପା, କ'ଣ ଖାଇବ? ସେ ବୋହୂ ଖାଇଲେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏଟା ତ ଅଇଁଠା ଖାଇ ବାସନ ମାଜି ପକେଇବ। ଆଇ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ବୋହୂଟାକୁ ଦେଖି ଆସେ। ଚମ୍ପା, ନା ଲୋ ଆଇ, ନା, ତା ପାଖକୁ ଯା ନା, ସେଟା ସେମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଉପାସରେ ମରିଯାଉ। ଚମ୍ପା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କ'ଣ ଠାରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଥରେ ଦେଖେ, କହି ଆନି ଆଇ ଯେମିତି ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବୋହୂ ଉଠି ପଡ଼ି ବୁଢ଼ୀର 2 ଗୋଡ଼ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକ ଧରି ଧକେଇ ହେଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କହିଲା, ଆଇ।
ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାବେ ନାହିଁ? ଆନିଆଈ ମୋ କଥା କ'ଣ ସେ ଶୁଣିବ? ତୁ ତ ଘରେ କିଛି କାମ ପାଇଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ କଳି କରିବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆସୁଛି। ବୋହୂ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଆନିଆଈ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଶିବୁକୁ କହ। ଆରେ ଶିବୁ ଏଠିକି ଆ, ତୋ ବୋହୂ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଶିବୁ ନା ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣେ ବୋହୂର ଯେତେ ବଳ ଆନିଆଈର ଗୋଡ଼ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। କେଜାଣି ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ସେହି ଆଈ ପଦ୍ମପାଦ ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମା ଦେଇଙ୍କର ସଂସାରରେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ଆନିଆଈ ପାଟି କରି ଆରେ ଶିବୁ ଆ, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ବଡ଼ କାଟିଲାଣି ରେ। ଶିବୁବାବୁ ଯେମିତି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆନିଆଈ ତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକୁ ବୋହୂ ଜିମା କରି ଦେଇ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ବୋହୂ ଭଲ କରି ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଜାବୁଡ଼ି ଧଇଲା। ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସଂସାର ଯାକ ସବୁ ଅନ୍ଧାର, ପଦ୍ମପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ଭରସା। ଆନିଆଈ ବୋହୂ ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରି କହିଲା ଆରେ ଶିବୁ ବୋହୂ ଏଣିକି ଘର କାମ ପାଇଟି ସବୁ କରିବ, ତୁ ବାହା ହୋନା। ଶିବୁବାବୁ କହିଲେ କାହିଁ, ସେ ତ ଆପେ କହୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ପଦକ ଶୁଣି ବୋହୂର ବଡ଼ ଭରସା ହେଇଗଲାଣି। ଚଞ୍ଚଳ କହି ପକାଇଲା ହୁଁ। ଶିବୁବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ହୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେ ସାଫ୍ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କଥା କହୁ। ଶିବୁବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ ବୋହୂ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜବାବ କଲା। ଶିବୁବାବୁ ତାହା ବାଦେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଈ ସେ କିଆଁ ଚମ୍ପି ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଲଗେଇଲା? ଘଷୁ ଭୂଇଁରେ ନାକ। କିଛି ଓଜର ନାହିଁ, ବୋହୂ ଭୂଇଁରେ ନାକ ଘଷିଲା। ଚମ୍ପା ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲା। ବୋହୂର ନାକ ଘଷା ବେଳେ ପଳେଇଲା। ବୋହୂ ଆଈ ପାଖରେ ବି ନାକ ଘଷିଲା। ଶିବୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଈ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କହୁ। ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୋହୂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମଝିରେ ମାଟିରେ ନାକ ଘଷିବା ବେଳେ ମା ଟିକିଏ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ ହଁ ରେ ହେଲାଣି ରେ, ବୋହୂ ସବୁ କରିବ ରେ। ଶିବୁବାବୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁବାରୁ ନା ରେ କହି ବିମଳା ଦେଇ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ପଳେଇଲେ। ଶିବୁବାବୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଚମ୍ପା ଗୋଡ଼ ଧରୁ। ଚମ୍ପା ଧାଇଁ ଆସି ବୋହୂକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ନା ନା, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମା ପରି, ମୁଁ ସିନା ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବି। ଚମ୍ପା ବୋହୂକୁ ଜୁହାର କରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁହେଁ ଟିକିଏ କନ୍ଦାକନ୍ଦି ହେଲେ। ଚମ୍ପା କିଆଁ କାନ୍ଦିଲା? ମାତ୍ର ସେ କାନ୍ଦିଛି। ଚମ୍ପା ବୋହୂକୁ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା। ଅଧଗିନାଏ ମାଲପା ଲଗେଇ ଦେଇ ଗାଧେଇ ଆଣିଲା। ଚମ୍ପା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ମା ଭାଇଙ୍କି ଖୁଆଇଲା। ବୋହୂଟା ଉପାସ ଅଛି, ନିଜେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତା। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ବସିଲେ। ବୋହୂ ଟୁକୁଣାକୁ ପାଣି ପିଇ ଲଠ କରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ କାଉ କା କରିବା ବେଳକୁ ବୋହୂ ବାସି ପାଇଟି ସାରି ଦେଇଛି। ଟିକିଏ ଖରା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚମ୍ପା ଆସି ଦେଖିଲା ସବୁ ବାସି ପାଇଟି ସରିଲାଣି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ହେଲା। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ହୋଇ ଗାଧେଇ ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ବୋହୂ ରାନ୍ଧି ଜାଣୁନଥିଲା। ଚମ୍ପା ଶିଖେଇ ଦେବାରୁ ଏବେ ବେଶ ରାନ୍ଧେ। ଶାଶୁ କିଛି ପାଇଟି କରିବାକୁ ଗଲେ ବୋହୂ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ପୁଅ ଝିଅ ଡରରେ ବି ବୁଢ଼ୀ କିଛି ପାଇଟିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ବୋହୂକୁ କହି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବିମଳା ଦେଇ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ଦିନ ରାତି ମାଳାଟିଏ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। କେହି ଲୋକ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ତା ପାଖରେ ଖାଲି ବୋହୂର ପ୍ରଶଂସା। ଦିନକୁ 20 ଥର ଯାହା ତାହା ପାଖରେ କହନ୍ତି ମୋର ତ ସୁନା ବୋହୂ।